ਆਏ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ, ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਬਹੋਰੀ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ, ਗੁਰ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਿਸਾਲਾ। ਧਰੋਂ ਧਰਾ ਪਰ ਪੁੰਨ ਪੁੰਨ ਸੀਸਾ ਜੀ, ਪੁੰਨ ਪੁੰਨ ਸੀਸਾ। ਬੰਦੋਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ਾ। ਜਿਸ ਮਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਮਾਨਿਕ ਭਗਤ ਵੈਰਾਗ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਦਦ, ਬੰਦੋਂ ਕਰ ਅਨੁਰਾਗ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਤਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਿਘਨ ਵਿਨਾਸ਼ਨ ਸੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਿਘਨ ਵਿਨਾਸ਼ਨ ਸੋਏ। ਸਵਰਗ ਹਾਰ ਬਲ ਧਨ ਕੀ, ਸਭ ਬਰਾਬਤ ਅਬਲੰਕਾ ਮਨ ਕੀ। ਓੜ ਸਵਰਗ ਹਾਰ ਬਲ ਧਨ ਕੀ, ਸਭ ਬਰਾਬਤ ਅਬਲੰਕਾ ਮਨ ਕੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਾ ਹਰ ਜਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ। ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਭਗਤ ਵਸ਼ਲ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਸਦਕਾ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਜਾਹਰ ਪੀਰ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਹੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਮੋਲਕ ਸੁਭਾਗਾ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਹੋਆ ਸਹਾਈ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਖਦਾਈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ, ਨਿਤ ਜਪੀਐ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ, ਨਾਉ ਪਰਵਦਗਾਰ ਦਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਰੇ ਰਹਮ, ਤਿਸ ਨਾ ਵਿਸਾਰਦਾ। ਨਿਤ ਜਪੀਐ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ, ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਪੀਐ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ। ਸਵਾਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਤੇ ਗਰਾਸ, ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਜੋ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਹੋ ਰਹੀ, ਜੋ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਸਾਸ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਗਰਾਸ। ਗਰਾਸ ਤੋਂ ਹੀ ਗਰਾਹੀ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਗਰਾਹੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਭਾਵ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਸ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਦਿਆਂ, ਹਰ ਮੌਕੇ ਤੇ
परवदगार दा नाम जपीए। नित जपीए सास गिरास, नाओ परवदगार दा। परवदगार जिहड़ा परवरिश कर रहा साडी, जो पालना कर रहा है, सारी सृष्टि नूं पैदा करके फिर पालना कर रहा, ऐसा परमेश्वर जिसने सारा कुछ ही बख्शिया होया, सारिया जीवां जंतुआं दा जो इको ही दाता, सबना जीया का एक दाता, सो मैं विसर ना जाए। उस परवदगार दा, प्रभु का नाम जपीए जो साडी परवरिश कर रहा है, सानू सास गिरास दे रहा है, सानू भोजन दे रहा है, जिसने सब कुछ ही दिता है, सो क्यों विसरै जिन सब किश दिया। तो ऐसा शब्द कीर्तन गुरु की संगतां सरवण कर रही सन। लड़ीवार रूप दे विच धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का पावन इतिहास, जिवें दशमेश पातशाह दिल्ली दे विच आए हुए हैं अपने सिंघां दे समेत, और इत्थों महाराज साहब जी जदों आगरे वाल नूं चलण लगे, दिल्ली दीयां संगतां ने बेनती की कि महाराज जिन्हां दे दर्शन का फल आप जी के बराबर होवे, उन्हां नूं इत्थे छड्ड के जाओ। महाराज साहब जी ने अपने महल, अपने धर्म पत्नी माता सुंदर कौर जी नूं आख्या कि तुसीं इत्थे रह पाओ दिल्ली दे विच। नाले रस्ते दे विच दूर दा सफ़र है दखण दा, ते राह दे विच ये सफ़र करना बड़ा औखा है, विखम है, तुसीं इत्थे सुख दे नाल रहो। दिल्ली की संगत बेनती करती है। माता सुंदर कौर जी ने वैराग किया भी एक तो मेरा इको एक साहिबजादा अजीत सिंह वो शहीद हो गए, हुण तुसीं मैनूं इत्थे छड्ड के जांदे हो, फिर विछोड़े दा आप जी दे नालों मैं विछड़ के इत्थे रवांगी। ते बेनती की कि महाराज एक बारी सब कुछ तुहाडे हत्थ विच है, एक बारी मेरे साहिबजादे नूं मैनूं विखा दिओ। तां सतगुरु गरीब नवाज साहब जी ने जिवें धीरज दिता, उपदेश दिता, आख्या ये सारा संसार ही नासवान है, बिनसनहार है। वो जो पिछले समय विच होए आ वो अगले समय विच नहीं रहिंदे, जो होने वाले समय विच आ इन्हां ने आउण वाले समय विच नहीं रहना। पर जिहड़े जीव अपने धर्म विच पक्के रह करके अपने स्वास पूरे करते आ, वो लोग धनता दे योग हुंदे आ ते संसार समुंदर नूं तर जांदे आ। ये मनुखा शरीर जो प्राप्त होया है एक जहाज की तरह है, जीव नूं चाहीदा है आप भी तरे ते होरनां नूं भी तारे। नर तन प्राप्त कोय काजा, तारन तरन समान जहाजा। फिर बचन किया कि तुहाडे पुत्र ने तो छतरियां वाला धर्म निभाया। जंग के मैदान दे विच सैकड़े छतरियां नूं मार करके हेठां डिग आए ते जूझ के शहीद हो करके सचखंड नूं चले गए अजीत सिंह, ते उस थां ते पहुँच गए जिथे वड्डा भारी सुख है। वो किहो जिहा सुख है। फिर महाराज ने कुछ संसार के सुख गिण के दसे आ भी ये जिहड़े संसारी सुख वा ना, जिन्हां वास्ते दुनिया भजी फिरदी है, ये सुख उस सुख दे एक किणका मात्र सुख दे भी ये दुनिया के वड्डे सुख बराबर नहीं हैं। वो महाराज साहब जी अज दस रहे आ, जिवें अपने धर्म पत्नी माता सुंदर कौर जी नूं धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज साहब जी उपदेश दे रहे आ। प्रथाए साखी महापुरख बोलते सांझी सगल जहान है। भावें अपने पत्नी नूं महाराज साहब जी समझा रहे हैं, पर हर एक प्राणी मात्र वास्ते सिक्ख्या सांझी है, सानू भी सिक्ख्या दे रहे हैं। धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का ध्यान धरदिया होया शरधा भावना सहित सरवण करिए। उचारण करो जी सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी।
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸੁੱਖ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਵਾਨ ਰਵਾਂ, 16 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਆਰਬਲਾ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਭਿਲਾਖਾ ਮਨ ਕੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਮਨ ਦੀ ਅਭਿਲਾਖਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਜਵਾਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜੋ ਕੁਝ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁੱਖ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮਹਿ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਮਹੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਰਾਜਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਸਾਰੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਹੀ ਰਾਜਾ, ਸਾਰੇ ਮਹੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਹੀ ਰਾਜਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ ਵੰਡੇ ਗਏ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬੇ ਵੰਡੇ ਗਏ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵੱਖਰੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖਰੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਰਾਜੇ ਲੋਕ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲੋਕ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਤਿਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਟਲੇ ਨਾ, ਮਿਟੇ ਨਾ, ਕਿ ਜੋ ਹੁਕਮ ਕਰੇ ਉਹ ਆਗਿਆ ਸਾਰੇ ਪੂਰੀ ਕਰਨ। ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਭੋਗੇ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਭੋਗ ਭੋਗਣਾ ਕਰੇ। ਵਿਸ਼ੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਜੋ ਕੁਝ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹਵੇ ਉਹ ਵੇਖੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹਵੇ ਉਹ ਸੁਣੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਸੁੰਘਣਾ ਚਾਹਵੇ ਉਹ ਸੁੰਘੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਚਾਹਵੇ ਉਹ ਖਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਰਸ ਭੋਗੇ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰਸ ਵਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰਮਣ ਕਰੇ, ਨਵੀਨ ਭੋਗ ਭੋਗੇ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੀਣ ਕਹੀਏ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜੱਗ ਦੇ ਆਨੰਦ ਮੰਨੇ ਹੋਏ ਆ, ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਤੇ ਆਨੰਦ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਨੰਦ ਉਸ ਆਨੰਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਕਿਣਕਾ ਮਾਤਰ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਣਾ, 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਣੀ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਭੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੇ, ਉਸ ਆਨੰਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਣਕਾ ਮਾਤਰ ਹੀ ਆ। ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਜਾਣ, ਤੂੰ ਸਮਝ, ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮਤ ਵਾਲੀਏ, ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਲੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈ, ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮਤ ਵਾਲੀਏ, ਆਪਣੇ ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਾ, ਮਹਾਨ ਪੁੱਤਰ, ਜੋਧੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਸ਼ੋਕ ਨਾ ਤੂੰ ਕਰ, ਗਮ ਨਾ ਕਰ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਧਾਰਨ ਕਰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਧਰਨਾ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕਰੇਂਗੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸੁੱਖ ਫਲ ਹੈ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ।
सब भोग। फिर जिन्नी हे सुंदर कौर तेरे शरीर ਦੀ ਪਰਾਲਬਧ ਹੈ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਕਾਰਬਲਾ ਸਾਰੀ ਭੋਗ ਕਰਕੇ पांचो अंत हमारे लोग। ਤੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਂਗੀ, ਤੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਂਗੀ। ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ, ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਪਰਾਲਬਧ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਨਿਵਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। अपर तरियन साम तोए मैं चली चली है। ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਰੋਣਾ ਧੋਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਵਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੂੰ ਬਾਕੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨ ਹੈ, हमारी संगत को फल नहीं है। ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਤੂੰ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮੌਜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੌਜ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਜੋ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੌਤਕ ਮਹਾਰਾਜ ਵਰਤਾ ਦਿੰਦੇ, ਐਸੀ ਖੇਡ ਵਰਤਾ ਦਿੰਦੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ, ਐਸਾ ਵੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੀ ਐਸੀ ਖੇਡ ਵਰਤਾਈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਬਿਰਥੀ ਚੰਦ, ਉਹ ਵੇਖੋ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਤੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਖੇਡ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਖੇਡ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਕੌਤਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਰਤਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹ ਸਾਖ ਸੰਬੰਧ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਆਗਿਆ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਐਸੀ ਖੇਡ ਕਰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੱਥਰ ਧਾਰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਪੱਥਰਾਂ 'ਚ ਪੰਜੇ ਲੱਗੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸਥਾਨ ਆ। ਦਾਤਨ ਕਰਕੇ ਬੇਰੀ ਗੱਡੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਸੋਭਾ ਪਾਉਂਦੀ। ਕੌੜੇ ਰੀਠੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕੌੜਾ ਰੀਠਾ ਮਿੱਠਾ ਹੈ। ਮੇਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਕਿਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚਰਨ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਜਲ ਦਾ ਝਰਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਝੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਥੋੜਾ, ਕਿਤੇ ਪੱਥਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਦੇ ਲਦਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਅਸਥਾਨ ਵਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ। ਤੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹ ਦਾ ਪਰਦਾ ਪਾ ਛੱਡਿਆ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜਾਂ ਵੀ ਮਾਰੀਆਂ ਸੀ, ਜਾਂ 20 ਰੁਪਏ ਤੈਨੂੰ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਚੂੜ ਕਾਣੇ ਚੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਵੇਚ ਤੇ ਵੱਧ ਨਫਾ ਹੋਵੇ, ਕਮਾਈ ਕਰ, ਕੋਈ ਵਪਾਰ ਕਰ, ਤੂੰ ਭੁੱਖੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਨੇ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਵਾ, ਪਰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਨੇ ਮੋਹ ਦਾ ਪਰਦਾ ਪਾ ਛੱਡਿਆ, ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣਦੇ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਮਿਤ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਨੀ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਵੀ ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸਮਝ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਨੇ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਸੀ ਤੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ। ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਇਹ ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰੀਤ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਆ, ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਚਰਨੀ ਹੱਥ ਲਾਵੇ। ਪੁੱਤ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹੇ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਪਰਦਾ ਪਾ ਛੱਡਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਫਿਰ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਲਿਆਣ ਕੀਤੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕੌਤਕ ਵਿਖਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਨਾ, ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕੌਤਕ ਵਿਖਾਇਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬਾਬਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ। ਪਿਤਾ ਜੀ, ਦਾਦਾ ਜੀ, ਪੜਦਾਦਾ ਜੀ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਤੂੰ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਵਾ,
ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਆਇਆ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਆਉਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਡੀ ਕਲਿਆਣ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ। ਜਿਸ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਤ, ਕੋਈ ਭਗਤ, ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ 21 ਕੁਲਾਂ ਤਰ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਸ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਤਰਨਗੀਆਂ? ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ? ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜਨ ਕੇ 21 ਹੀ ਕੁਲ ਉਧਾਰੇ, ਕਿ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜਨ ਦੇ 21 ਕੁਲਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਖੇਡ ਅਚਰਜੀ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਾਰਦੇ ਵੀ ਆ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੋਹ ਦਾ ਪਰਦਾ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ। ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਤਨੀ ਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਹੇ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ, ਤੇਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਬਾਕੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੀ ਜੋ ਸੰਗਤ ਤੂੰ ਕੀਤੀ ਉਹਦਾ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ। ਸਿੱਖਾਂ ਕੋ ਕੀਜੈ ਕਲਿਆਣ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰ। ਬਸੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਪੂਰੇ ਰੁਚਖਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਰੁਚੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੁਚੀ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵਸਣਾ ਕਰ। ਅਪਰ ਵਾਰਤਾ ਕੀ ਅਬਿਲਾਖਣ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਭਿਲਾਖਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ, ਸੋ ਪੁਰਵਾਨ ਸੋ ਦਰ ਭਾਖਣ, ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੰਗਤ ਬਿਨੈ ਮਾਨਵੇ ਜੋਗ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕਰਹਿ ਸਰਬ ਸਿੱਖ ਲੋਗ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹੋ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਦਿ ਸਥਾਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਹਾਨ ਸਥਾਨ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਥਾਨ ਹੈ ਆਪਣੇ। ਜੈ ਜੈ ਟਿਕੇ ਮਸੰਦ ਮਹਾਨ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਸਥਾਨ ਇਹ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਦਿਕ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਨ, ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਥੇ ਆਪਣੇ ਮਸੰਦ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਸਰਬ ਦਰਬੇ ਅਰਪਣ ਕਰੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਸੰਦ ਸਾਰੇ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਇਆ ਲਿਆ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮਸੰਦ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲੀ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਪੂਰ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਲਿਆ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਇਆ ਭੇਟ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਏਕ ਗੇੜ ਚਾਲਣੈ ਬਿਰਤਾ ਤਰਹਿ, ਥਿਰਤਾ ਨਿੱਜੀ ਨਿੱਜੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਨਾਲੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਭੇਟ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਹੋਵ ਦਿਲ ਹੋਵਨ ਤੇ ਇਸ ਦੇਸ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੇ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ, ਤੇਰੇ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਜੀਤ ਪ੍ਰਥਮ ਕੀ ਰਹਿ ਅਸ਼ੇਸ਼, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੇਗੀ। ਦੇਨ ਲੈਣ ਜਗ ਗੁਰ ਕੀ ਕਾਦਰ ਹੈ, ਕਾਰ, ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣ ਲੈਣ ਕੀ ਜਗ ਗੁਰ ਕੀ ਕਾਰ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਹੈ ਨਾ, ਲੈਣੀ ਦੇਣੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਮਾਇਆ ਲਿਆ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਵਾਇਆ ਕਰਿਓ। ਰਹਿ ਤਥਾਹੀ ਨਿਚੈ ਧਾਰ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਦੀ ਰੀਤੀ ਹੈ, ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੀ, ਦਸਵੰਧ ਦੀ, ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਾ ਧਾਰਨ ਕਰੋ। ਦੁਆਰਾ ਧੌਲਰ ਜਗਤ ਤਮਾਸਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੱਗ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਹ ਧੂਏ ਦੇ ਧੌਲਰ, ਇਹ ਧੂਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਧੂਏ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਕਾਨ ਜੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਹਵਾ ਦਾ ਬੁੱਲਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਧੂਏ ਦੇ ਧੌਲਰ ਉੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਧੂਏ ਦੇ ਬੱਦਲ ਜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਕਾਨ ਜੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਧੂਏ ਦੇ
ਇਹ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਹ ਧੂਏ ਧਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਰਤਾ ਕੋ ਕਿਆ ਪਰਵਾਸਾ, ਇਸ ਜਗ ਦੇ ਇਸ ਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਸਾ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਵ ਇਹ ਸਦਾ ਸਥਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਤੇ ਦਰਿਆ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਰੁੜਿਆ ਚੱਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਗਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਰੁੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਖਲੋਤਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਦਰਿਆ ਭਰਿਆ ਹੀ ਆ, ਉਹੋ ਹੀ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਪਤਨਾ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਗਾਂਹ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ। ਸੰਸਾਰ ਭਰਿਆ ਭਰਿਆ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਉਹ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ, ਪਿੱਛੇ ਨਵਾਂ ਪੂਰ ਆ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਦਰਿਆ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ। ਹਾਂ, ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਣੀ ਤੁਰਿਆ ਉਹਦਾ ਤੇ ਦਰਿਆ ਭਰਿਆ ਭਰਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਜੀਵ ਜੰਤੂ, ਸੰਸਾਰ ਭਰਿਆ ਭਰਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਕਿਤੇ ਗਾਂਹ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਚਲੇ ਗਿਆ। ਭਾਵ ਇਹਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਦੀਆਂ ਵਾਹਾ ਵਿਛੁੰਨਿਆ ਮੇਲਾ ਸੰਜੋਗੀ ਰਾਮ, ਇਹ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵਹਿਣ ਜਿਹੜੇ ਵਿਛੜੇ ਹਨ, ਇਹ ਉਹ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਪਾਣੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੀ, ਸੰਸਾਰ ਨਾਸਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਆਦਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਰੂਪ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਨੇਤਰ ਭਰੇ ਹੋਏ ਅਥਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਨੀਰ ਗੇਰਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਸਿੱਖ ਸੁਨਿਆਰਾ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁਨਿਆਰਾ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਬਹੁਤ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪੁੱਤਰ ਮੰਗਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮੰਗਦਿਆਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਤੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿੱਖ, ਇਹ ਸੁਨਿਆਰਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਤੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਾਈ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਰਸਤੇ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਰਸਤੇ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਰਸਤੇ ਥਾਣੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਨਿਆਰਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸਨ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਨਵ ਜੰਮਿਆ ਬੱਚਾ ਵੇਖਿਆ। ਇਸ ਸੁਨਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਸਿੱਖਾ, ਤੂੰ ਬੜੇ ਚਿਰ ਦਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਤਰ ਮੰਗਦਾ ਤੇ ਆ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਾ, ਹੁਣ ਸਾਂਭ ਲਾ। ਵੀ ਬੜੇ ਚਿਰ ਦਾ ਤੂੰ ਪੁੱਤਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੰਗਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਆ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਰਸਤੇ ਤੋਂ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾ ਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ, ਇਹਨੂੰ ਲਾਡ ਲੜਾ, ਇਹਨੂੰ ਦੁਲਾਰ ਨਾ ਕਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਪੁੱਤਰ ਲੈਣ ਦੀ, ਲੈ ਤੇਰੀ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ, ਲਾਡ ਲਡਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ। ਉਸ ਸੁਨਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਨਾਲੇ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅੱਜ ਹੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਤਾਂ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਪਾਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗਾ?
ਇਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸਤਨ ਸੋ ਦੁਬਦਾ ਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ, ਤੇ ਕੌਣ ਇਸਤਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਵੇਗੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਫੇਰ ਹੀ ਇਹ ਬਚੇਗਾ ਨਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਨ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਅੰਨ ਜਦੋਂ ਛਕ ਲਵੇਗਾ ਫਿਰ ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੀ ਯਤਨ ਕਰਾਂ, ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਫਰਮਾਓ। ਸੁਨਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਜਸ ਵਾਲੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੋਲੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਲੈ ਜਾ ਇਸ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਤੇ ਜਲ ਲੈ ਲਵੇਂ ਕਿਸੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੀ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਅਸਥਨਾ ਨੂੰ ਉਹ ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਜਲ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਅਸਥਨਾ ਨੂੰ ਉਹ ਜਲ ਲਾਵੇਂ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਪਾਵੇਂਗਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਤਾਈ ਇਹ ਦੁੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬੱਚਾ ਦੁੱਧ ਪੀਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਉਮਰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਂ, ਇਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾ ਨਾ ਕਰ, ਇਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨਿਆ ਇਸ ਸੁਨਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਲ ਲੈ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਇਆ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬਾਲਕ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਸਿੱਖਣੀ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਵਿਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਸਨੇਹ ਦੇ ਸਹਿਤ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਸਹਿਤ ਆਪਣੇ ਫਿਰ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੁਨਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੁਨਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੁੱਧ ਪਿਆ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ। ਇਹ ਜਿਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋਈ। ਇਹ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਲਿਆ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਦੁੱਧ ਪਿਆ ਪਿਆ ਕੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੁਨਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇਹਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਮਾਈ ਦਾ ਲਾਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਮੁਹਾਂਦਰਾ, ਨੈਣ ਨਕਸ਼, ਚਿਹਰਾ ਮੋਹਰਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ, ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਤੱਕਿਆ। ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਇਸ ਬਾਲਕ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਨਾ ਹੁਣ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹੋ, ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਰਾਗ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਛੋੜੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ
ਕਹਿਓ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਇੱਛਾ ਕੀਤੀ। ਕਹਿਤ ਕੰਤ ਸੰਜੋਰਤ ਹਾਥ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ। ਅਜਿਓ ਚੈਤ ਜੇ ਇਸ ਪੁਰਨਾਥ ਇਹ ਸਵਾਮੀ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਨਾਮ ਸੁਤ ਕੇ ਐਸੇ ਸਤਮਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਨਾ ਸੁਨਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਹਾਂਦਰਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬਾਲਕ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮਝ ਕਰਕੇ ਪਾਲਾਂਗੀ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਰੱਖਾਂਗੀ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਪਰਚਿਆ ਰਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਛਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਸੁਭਾਏ ਮਨ ਮੁਖ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦੇਵੋਗੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਸਮਝ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦੀ ਰਵਾਂਗੀ, ਇਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਰਹਾਂਗੀ। ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੇ ਸੁੰਦਰੀ, ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗੀ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਦੇਵੇਗਾ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖਦਾਈ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾ ਕਰ। ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਖੋਜ ਕਰੇਂਗੀ, ਭਾਲ ਕਰੇਂਗੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹਿਣਾ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹਿਣਾ ਕਰ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾ ਕਰ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਤੇ ਸੁਖ ਪਾ। ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨ। ਪੁੱਤਰ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾ ਕਰ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ, ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ, ਤਿਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਵੇਲ ਮਿਲੇ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਲਾਓ। ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਿਆ, ਪਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਮਨ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਵ ਉਪਰਾਮ ਜੇ ਹੋ ਗਏ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਉਦਾਸ ਜੇ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਦਾਸ ਜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਹੁਕਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਕਮ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਰਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਈ ਪਰ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਥੋੜਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹਿਣਾ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਾ ਕੇ ਵੀ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹਿਣਾ। ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੰਨਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ, ਇਸ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪਾਲੇਂਗੀ ਫਿਰ ਇਹ ਜਵਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦੇਵੇਗਾ। ਐਸਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਪੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਪੁੱਤਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ,
ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਾਤ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਬਹੁਤਾ ਖਿਹੜਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੱਲਾ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਖ ਥੋੜਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਵੀ ਫਿਰ ਪੁੱਤਰ ਸੁੱਖ ਦੇਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਬੱਚਾ ਬੱਚੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ, ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਖਿਆ, ਜੇਤੇ ਸੁਤ ਜਨਮਤ ਜੀਅਤ ਰਹਿ ਨਾ ਤੇਤੇ, ਜੀਅਤ ਹੈ ਜੇਤੇ ਤੇਤੇ ਕੁਲ ਨਾ ਕਮਲ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਮਨ ਉਦਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕਾਮਨਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਬਖੇੜਾ ਕਰੇਗਾ, ਭਲਾ ਕੀ ਝਗੜਾ ਕਰੇਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਤੇ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕਰਕੇ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਿੰਨਾ ਉਪਰਾਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਪਰਚ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਰਵਾਂਗੀ, ਤੇ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਸਦਾ ਉਦਾਸ ਹੀ ਰਹਾਂਗੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਖਣ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਬਹੁਤੀ ਆਤੁਰ ਹਾਂ, ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਹਿਤ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੱਖਣ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੀ ਇੱਥੇ। ਵੱਡੇ ਕਸ਼ਟ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ, ਕਸ਼ਟ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਜੀਵਾਂਗੀ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਤੀ ਦੇਵ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਵਿਛੋੜੇ ਵਾਲਾ ਹਾਲ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹੋ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਿਰਦ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧਰਮ ਤੇ ਸਦਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਰਪਾਲੂ ਬਿਰਦ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਹਿਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਤੁਰ ਹੈ, ਬਹੁਤਾ ਦੁੱਖ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚਾਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਅਣਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਆ ਪਰ ਸਮਝਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਪਾਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਗਿਆ ਦੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀ, ਆਖਿਆ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਲੈ ਲਾ ਇਸ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਲੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਜਾਣੇਗੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਸੰਤਾਪ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਬਚਨ ਯਾਦ ਕਰੇਂਗੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਸੁਤ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੀ ਅਨੁਹਾਰੀ, ਜੋ ਪੁੱਤਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਵਾਲਾ ਸੀ ਇਹ ਬਾਲਕ, ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕਰਕੇ ਉਸ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਬਿਠਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਇਹਦਾ ਮਹਾਂਦਰਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਵਰਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਮੈਂ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੀ ਰੱਖਾਂਗੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪਾਲਕ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੈ ਕਰਕੇ ਪਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਪੁੱਤਰ,
ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਲਕ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਫਿਰ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਲਕ ਇਹਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖ ਤੇ ਲਿਓ ਹਰ ਕਮੈ ਹੋਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਸੁਨਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪੁੰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵੀ ਕੇ ਸਾਥ। ਇਥੋਂ ਤੀਕ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਗਾਥਾ ਆਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਮਹਿਲ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰ ਰਾਖਣ ਹਿਤ ਭੁਲੇ ਨਾਥ। ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੋਲੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਕਟ ਸੌਤ ਕੇ ਰਹੋ ਜਰਵੈ ਕਹਿ। ਆਖਿਆ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਤੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਕਰ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਖਿਆਲ ਹੈ ਦੱਖਣ ਦਿਸ ਜੈ ਕਹਿ। ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੱਖਣ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ। ਸਕਲ ਵਿਦਨ ਤੇ ਬਸੈ ਸੁਖਾਰੀ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਕਈ ਵਿਘਨ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸੁਖ ਦੇ ਸਹਿਤ ਵਸਣਾ ਕਰੇਂਗੀ। ਉਜੈ ਪਹੁੰਚ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਰੀ। ਨਾਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ, ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆ ਕੇ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਦਿਨ ਪ੍ਰਤ ਗਮਨ ਨਰਕ ਸੰਗ ਹੈ। ਹਾਂ, ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਿਆ ਜਾਤ ਕੋ ਬਹੁਤ ਦੁਖਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸਤਰੀ ਜਾਮਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਰਸਤੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਾਣਾ, ਪੜਾਅ ਕਰਨੇ, ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ। ਸੁਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵੇ ਕਰ ਜੋਰੇ। ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ। ਲਾਡੋ ਨੇਮ ਹੈ ਮੋਰੇ। ਆਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਤੇ ਪੱਕਾ ਨੇਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰੜਾ ਪੱਕਾ ਨੇਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੂਰਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਤੁਹਾਰਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਪਦ ਬੰਦਨ ਤੇ ਅਤੋ ਆਹਾਰਾ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਨੇਮ ਹੈ ਪੱਕਾ ਹੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਛਕਦੀ ਹਾਂ। ਇਤਨੇ ਹੀ ਮਾਨੇ ਸੁਖ ਸਾਰੇ। ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਮੰਨੇ ਹੋਏ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਨੇਮ ਸੀ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੁੱਖ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲੈਣਾ। ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਮੰਨੇ ਹੋਏ ਆ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਮੈਂ ਸੰਗ ਤੁਮਾਰੇ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਗਮਨ ਵਿਕੈ ਨੈ ਸੰਕਟ ਕੋਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਤੀ ਦੇਵ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਨਰਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸੰਗ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਸੰਗ ਆਪ ਕੇ ਸਭ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸੰਗ ਹੋਵੇਗਾ, ਰੋਜ਼ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੀ, ਰੋਜ਼ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਾਂਗੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੰਗ ਕਰਕੇ। ਉਜਵਾਨ ਸੰਗਤ ਕੇ ਪਾਸ। ਬਾਕੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਰੇ ਤੁਮ ਤੇਰੇ ਧਰਮ ਆਸ। ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਮੇਰਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਈ ਜਾਵਾਂ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਨ, ਮਾਇਆ ਭੇਟ ਕਰਨ, ਮੇਰੀ ਪੂਜਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਾਂ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਾਂ। ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੂਜਣ, ਮੈਂ ਇਹ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ। ਮਨ ਕੀ ਗਾਤ ਸਭ ਜਾਣਨ ਹਾਰੇ। ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਿਰਫ ਮੁਖ ਦੇ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਉਹੀ ਮੈਂ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਮਨ ਹੈ ਨਾ ਕਹਿ ਬੋ ਨਿਗਟ ਤੁਮਾਰੇ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੋਲ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ,
ਆਪ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਤ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। परख प्रेम को रखो साथ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਰਖ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖੋ। ये कामना पुरवनाथ। हे ਮਾਲਕ ਜੀ, ਸਵਾਮੀ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਾਮਨਾ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕਰੋ। दीन मना अतिशय गुर जाने। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਤੇ ਅਤਿਸ਼ੈ ਕਰਕੇ ਦੀਨ ਮਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਨੋ ਦੀਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। चलन संग बिनते यह माने। ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬੇਨਤੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੰਨ ਲਈ ਤੇ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਿਓ। ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਓ ਦੱਖਣ ਨੂੰ। संगत में सुंदरी को शोर। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕਰਕੇ चलियो चाहे प्रभ दक्षिण ओर। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਖਣ ਦੀ ਤਰਫ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। इतने बिके बहादुर शाह। ਬਸ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜੋ ਹੈ एक उमराव पटियो गुर पाओ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਉਮਰਾਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਉਮਰਾਵ ਸੀ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। तारे मोर कर जोर नमो। ਉਸ ਉਮਰਾਵ ਨੇ ਭੇਟਾ ਰੱਖ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤਰਫੋਂ सब बिरतांत प्रभु टेक कह दिए। ਤੇ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਉਹ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। जंग जीत सल्तन को पाए। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੰਗ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। नगरे आगरे त्रियो सुहाए। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਆਗਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਭਨੀਕ ਹੋ ਕੇ ਟਿਕਿਆ ਹੈ। गावर को प्रसन्नित कहे। ਮਹਾਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ मिलबेत प्रतीकत रहे। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਵੇ, ਆਪ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਉਡੀਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ। कृपा करना निज दर्श दिखाओ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੇ ਆਗਰੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ। उत भक्तन को कह रखावा। ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਕੋਮਲ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰੋ। श्री गुरु कहो दिल नहकाई। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਮਰਾਵ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਦੇਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। पूज मोहन प्यारी करवाई। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। एक दिन में पहुंच जाए। ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਤੁਰ ਪਵਾਂਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ, ਖਾਲਸਾਈ ਦਲ ਦੇ ਸਮੇਤ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹ ਚ ਪੜਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਗਰੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। शाहरुख का दाम चले आए। ਇਹ ਉਮਰਾਵ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। सुन उमराव कह पुन लगा। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਉਮਰਾਵ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ। संग आपके बहु अनुरगा। ਮਹਾਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ बहु शरीयन ते दरकंत। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਈ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ। तुम दिन आए सके ना कदम। ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤੁਰਕ ਉਹ ਸ਼ਰਈ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। सदा पिता की करी सुमाने। ਜਿਹੜੀ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਿਤਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ। आए सकेल सैकल सियाने। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ और रंग दे दे मान बधाए। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਮਾਣ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਬੜਾ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। नित बैठ टिक सो समुदाय। ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬੈਠਦੇ ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। जाते आए ना सुखत रहे। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਰਈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸੰਕੋਚਦਾ ਹੈ, ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। बहु दरस अवलोकन
ਚਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ, ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਕਬਿਰ ਕੀ ਬਾਣੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਆਦਿਕ ਬਹੁਤੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸਿਰ ਪਾਓ ਤਿਸ ਦੀਨ। ਸੋਭਾ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਰੂਪ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਉਮਰਾਵ ਨੂੰ ਸਿਰੋਂ ਪਾਉ ਦਿੱਤਾ। ਸਦ ਹੋਏ ਕਮਿਓ ਤਤਕਾਲਾ। ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀੋਂ ਛੇਤੀ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਗਾਇਓ ਸ਼ਾਮ ਸੋ ਹਰਖ ਵਿਸਾਲਾ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਾ ਮਿਲਿਆ ਆਗਰੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਗਾਇਓ ਪ੍ਰਤੀ ਗਲ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਫੇਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਫੇਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦਾ ਰਿਹਾ ਬੋਲਾ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੇਰ। ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ, ਮੈਂ ਮਿਲਾਂਗਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਧਿਆਏ ਦੀ ਵੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਖਿਮਾ ਦੇਣੀ। ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਅਸੀਸੜੀਆਂ ਜਿਉ ਹੋਵੈ ਸਾਹਿਬ ਸਿਉ ਮੇਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ ਹੇ ਗੋਪਾਲ ਹੇ ਦਇਆਲ ਲਾਲ ਪ੍ਰਾਨ ਨਾਥ ਅਨਾਥ ਸਖੇ ਦੀਨ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰ ਹੇ ਸਮਰੱਥ ਅਗਮ ਪੂਰਨ ਮੋਹਿ ਮਇਆ ਧਾਰ ਅੰਧ ਕੂਪ ਮਹਾ ਭਿਆਨ ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਉਤਾਰ ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਗਤੇ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਦਇਆਲ ਏਕ ਅੱਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤ ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ ਕਥਾ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤ ਹੋਤ ਹੈ ਸੁਨਹੁ ਸਿੰਘ ਸੁਜਾਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਦਾ ਕਰੇ ਕਲਿਆਣ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਦਾ ਕਰੇ ਕਲਿਆਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।